हे फ्रेंड्स, किवें हो तुसीं सारे। उम्मीद करते हैं तुसीं सारे ही ठीक होवोगे। तो जो तुहाडा 14 तरीक नूं होना वा 12वीं क्लास वालियां दा पेपर इकनॉमिक्स दा वो पेपर लैके आ चुके हैं। इहदे विच ना फुल तैयारी हो जू तुहाडी। लाइक दिस जेह्ड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चनस आ काफ़ी हद तक बहुत सारे क्वेश्चनस कवर हो जाएंगे। सो पेपर फुल सॉल्विड आ। बस तुसीं देखना है। जे चैनल ते न्यू हो तो प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो ते फ्रेंड्स नाल वीडियो नूं शेयर कर दियो। तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक मिल जाएंगे, जिवें टैलीग्राम हो गया। वीडियो बनाने तो पहले ही PDF फाइल पाता सी, उतों PDF फाइल डाउनलोड करके ईजीली पढ़ सकते हो। बाकी मैं इत्थे जो जिन्ना का हो सके आपां तुहानूं समझावांगे। ओके ना। हुण आपां स्टार्ट करते हैं वीडियो नूं। पहला है, इस प्रश्न के 20 उप भाग हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर दियो, हरेक ठीक उत्तर का 1 अंक होवेगा। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की किहड़ी शाखा पूरी अर्थव्यवस्था के काम काज नाल संबंधित है। तो यदा बी ऑप्शन इज राइट, समष्टि अर्थशास्त्र। ओके ना, अर्थशास्त्र ये थोड़ा राइट आंसर आ जाना। खंड के उत्पादन विच गन्ना किस किस्म का उत्पाद है। तो यदा राइट आंसर आ जाना मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु याद कर लेना इनू। नैक्सट जो अपना है, वस्तुआं ਅਤੇ सेवावां के प्रवाह ਨੂੰ डैश कहा जाता है। तो वास्तविक प्रवाह ये राइट आंसर है। ਉਹ प्रणाली जिस विच वस्तुआं के बदले वस्तुआं का आदान प्रदान किया जाता है उसनू डैश कहा जाता है। तो सी ऑप्शन राइट आ, वस्तु वटांदरा प्रणाली। इनू चंगी तरह देख लेना। 5 नंबर पर आ चुके हैं, किसी बैंक नू मुद्रा जारी करने का अधिकार है। तो ये ऑप्शन है केंद्रीय बैंक नू। इस तो बाद है, जेकर कोई व्यक्ति काम करने लई तैयार है पर उसनू काम नहीं मिलता तो इस स्थिति नू की कहा जाता है। तो अनिच्छक बेरोजगारी ये राइट आंसर आ जाना। इस तो बाद नैक्सट अपना है, घट मंग ਅਤੇ वाधू मंग ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ठीक ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਅ नहीं है। क्वेश्चन ਨੂੰ भी ਪੁੱਛਣਾ, ध्यान ਨਾਲ पढ़ना है, यानी कि इत्थे नहीं च पूछा है। तो सी ऑप्शन है विदेशी नीति। इस तो बाद नैक्सट अपना आ जाता कि एक टैक्स है डैश। तो यदा बी ऑप्शन राइट आ जाना कि एक टैक्स है एक लाजमी भुगतान। तो बाद है कि भौतिक वस्तुओं के आयात ਅਤੇ निर्यात के मुल विच अंतर नू डैश कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आ जाना व्यापार का संतुलन भी राइट आंसर आ जाना। नैक्सट है, भारत की आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था विच हेठ लिखियां किहड़ियां विशेषतावां मौजूद हैं। तो ये ऑप्शन राइट अपना तुहाडा डी ऑप्शन। ये सब अविकसित अर्थव्यवस्था, गतिहीन अर्थव्यवस्था, अर्ध जगीरू आर्थिकता ये राइट आंसर है ना। इस तो बाद है, नीति आयोग का चेयर पर्सन कौन है। तो सी ऑप्शन है देश का प्रधानमंत्री। जिन्होंने इलैक्टिव की तैयारी करनी है ना, डिस्क्रिप्शन से लिंक आ फुल मटीरियल तो लिखा होना, उत्थे जाके वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। हेठ लिखिया विचों किहड़ी समस्या भारतीय खेतीबाड़ी नाल संबंधित है। तो ये सारियां तकनीकी समस्या हो गया, संस्थागत समस्या हो गया, मनुखी समस्या हो गया, ये सारियां। 8 नंबर पर है कि सही गलत विकल्प चुनो। नवीं आर्थिक नीति तो बाद अर्थव्यवस्था विच जनतक खेतर की भूमिका बुरी तरह सीमित हो गई है। सही है। पेंडू गरीबां विच हेठ लिखे विचों कौन शामिल हैं। तो ये सारे खेतीबाड़ी मजदूर हो गया, तो पेंडू कारीगर हो गए, बेजमीने ਅਤੇ सीमांत किसान हो गए। हेठा दिते विचों किहड़ा शाखा का संस्थागत है स्रोत है। तो ये सारे आ जाना, व्यापारक बैंक भी है, तो खेतरी ग्रामीण बैंक भी है, तो साहिकारी बैंक भी, तो सारे आ जाना राइट आंसर। इस तो बाद है, मनुखी पूंजी निर्माण का निर्णायक हेठ लिखिया विचों किहड़ा है। तो ये सब आ
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਆ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਇਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸੂਚਕਾ ਨੰਬਰ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 4 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆਨ ਦੇਣ, ਹੁਨਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1951 ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਤਾਂ 1951 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸਿਰਫ 18.3% ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀ। 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 76.7 ਸੀ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਤਾਂ 76.7 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 16 ਉਪ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਕੇਨਜ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵਸਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ। ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜੋੜ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਟ ਮੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ AD ਆ ਸਿਗਮਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, AS ਭਾਵ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਕਿ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ? ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਦੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਦੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅਨੁਕੂਲ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਆਯਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ
ਨਿਰਯਾਤਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56 ਤੱਕ ਸੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ MSP ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗੀ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 10 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 1948 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਕੇ ਨਾ, ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਆ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਨਿਊਨਤਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਸਮਰਥਾ ਗਰੀਬੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਧਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚਲਾ ਸੰਬੰਧ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਸੂਚਕ ਜਾਂ ਸੂਚਕ ਹੈ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 100 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ 10 ਤੋਂ 15 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਲਿਖਿਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ 200 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਨਾ ਆ ਸ਼ੁੱਧ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਚੇ ਤੁਸੀਂ 400 ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸੀਮਾਤ ਉਪਭੋਗ
ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਮਦਨ ਵਿਚਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ C/Y ਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗ 120 ਤੋਂ 190 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ MPC 70/100 ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਤੇ 7 ਆ ਜਾਣਾ ਆਨਸਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ 1991 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਆ। ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ 1991 ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 2 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਿਖੋ। ਇੱਥੋਂ ਆਨਸਰ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 2 ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ। ਤੇਜ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚਾਂ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਜੋ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ 60 ਤੋਂ 70 ਵਰਡ। 2 ਖੇਤਰੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੱਕਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 2 ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਭੂਮੀ, ਕਿਰਤ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਲਗਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਸਤਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਓਕੇ ਨਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਧਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭੂਮੀ, ਕਿਰਤ, ਪੂੰਜੀ, ਉਦਮੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਖੇਤਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਫਰਮਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 40,000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ MPC 0.50 ਹੈ। ਜੇਕਰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ MPC ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋ ਨਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1200 ਕਰੋੜ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਭਾਵ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕੁੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਮਦਨ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 4 ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। 4 ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲੱਗੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁੰਦਰਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਪਕਾਲੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਪਕਾਲੀਨ ਉਧਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਉਧਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਉਧਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸੰਕੁਚਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ। ਅਭਾਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਭਾਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ASAD ਦੁਆਰਾ F ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ON ਜਾਂ FN ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੁੱਲ ਮੰਗ GN ਹੈ। ਇਸ ਲਈ FN - GN ਬਰਾਬਰ FG ਨੂੰ ਅਭਾਵੀ ਮੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਫੀਤੀ ਅੰਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸੀ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਗਤੀਹੀਨ ਜਾਂ ਖੜੋਤ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਕੁਛ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ ਵੀ। ਗਤੀਹੀਨ ਹੁੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.5% ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਖਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਲੋਕ ਵਰਖਾ ਮਤਲਬ ਮੀਂਹ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਊ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਪੁਰਾਤਨ ਸਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ,
ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖੜੋਤ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗਤੀਹੀਨ ਜਾਂ ਖੜੋਤ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 1991 ਦੀਆਂ 4 ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ। ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਦਿ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 1991 ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜੋ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ। ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਰਵਜਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ, ਪੂੰਜੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਦਰਿਕ ਸੁਧਾਰ। ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਰਥਿਕ 1991 ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂ, ਸਾਰਵਜਨਕ ਖਰਚ, ਸਾਰਵਜਨਕ ਰਿਣ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚ ਘਟ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਦਰਿਕ ਸੁਧਾਰ CRR, SLR, BR ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ 4 ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਭਾਵਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ। ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੌਖਾ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਰੂਪੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
चौथे नंबर ते है गैर उत्पादित कर्ज ਦਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬੈਟਰ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਗੰਦਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਯੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜੋ ਹੈ, ਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 21% ਆਕਸੀਜਨ, 1% ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ 87% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, 21% ਆਕਸੀਜਨ, 1% ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, 87% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ TB, ਦਮਾ, ਖਾਂਸੀ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਜਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਕਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀਗੀ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੂਆਂ ਅਤੇ ਕਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ TB, ਦਮਾ, ਰਕਤਚਾਪ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤਣਾਅ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਗੁਣਾਂਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਦੋ ਚਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਸੂਚਕਾਂਕ ਪੂਰਨ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਚਕਾਂਕ ਅੰਕ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਵੇਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਚਕਾਂਕ ਅੰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿ ਸੂਚਕਾਂਕ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਲੰਬੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ 100 ਜਾਂ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਓਕੇ ਨਾ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਲੱਸ ਲਾਭ
प्लस किराया प्लस ब्याज प्लस प्लस करी जाना बच्चे मिश्रत आमदन। आ सारे उपरों टोटल कर लेना सारे तुसी, ठीक है। जिद्दां दस्सिया होया इत्थे करके आ देख लेना तुसी अपना। लचकदार वटांदरा दर तो की भाव है, इस दे गुणा ਅਤੇ अवगुणा बारे विस्तार ਵਿੱਚ चर्चा करो। कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सो ध्यान नाल सुनियो कि लचकदार वटांदरा दर ਦਾ अर्थ ਜਿਹੜੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਜਾਂ ਲੋਚਸ਼ੀਲ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਲੋਚਸ਼ੀਲ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਦੇ ਗੁਣ। ਇਸ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਗਰੋਥ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਲੋਚਸ਼ੀਲ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਸਥਿਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੋਚਸ਼ੀਲ ਵਟਾਂਦਰਾ दर सी। दूसरे नंबर पर जो पॉइंट है अपना कि स्वतंत्र आर्थिक नीति का आधार। इस प्रणाली ਨੂੰ अपनाने वाले देश अपनियां आर्थिक परिस्थितियां के अनुसार नीतियां का निर्माण कर सकते हैं ਅਤੇ ਕਿਸੇ भी देश की आर्थिक नीति ਨੂੰ विदेशी नीतियां प्रभावित नहीं कर सकदियां। जे एक देश दीयां आर्थिक नीतियां दूजे देश के आर्थिक हालात ਨੂੰ प्रभावित करदियां ਹਨ ਤਾਂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਵਿੱਚ परिवर्तन करके इस प्रभाव ਨੂੰ खत्म किया जा सकता है। इस तो बाद तीसरे नंबर पर आ जाना कि ਤੁਹਾਡਾ डायग्राम ਤੁਸੀਂ देख लेना है, जरूर बनाओ। भुगतान संतुलन ਵਿੱਚ घाटे की समस्या हल। समस्या का हल इत्थों अपना आंसर है जे एक देश का भुगतान बाकी प्रतिकूल ਜਾਂ अनुकूल है ਤਾਂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਵਿੱਚ परिवर्तन करके संतुलन की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर जिमें कि रेखा चित्र ਵਿੱਚ दर्शाया गया है, जे एक देश ਵਿੱਚ विदेशी मुद्रा की पूर्ति उस ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਕੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ E0 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁੰਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ E1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ E0 ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 4 नंबर पे है जो स्वतंत्र व्यापार फ्री ट्रेड। केवल लोचशील वटांदरा दर के अंतर्गत स्वतंत्र व्यापार नीति ਨੂੰ अपनाया जा सकता है। लोचशील वटांदरा दर लागू करते समय किसी भी तरह दियां ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ नहीं लगाउणियां पैंदियां ਹਨ। लोचशील वटांदरा दर के अवगुण आ तुसीं देख लेना डायग्राम, क्योंकि आ लॉन्ग च लिखना सी ना, क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा हो चलिया है ना। कि सट्टेबाजी दीयां क्रियावां अनिश्चितता दे माहौल के फलस्वरूप अंतरराष्ट्रीय बाजार विच सट्टे दीयां क्रियावां विच बहुत ज़्यादा वाधा हो जाएगा, क्योंकि अनिश्चितता दे माहौल तो लाभ प्राप्त करने लई सट्टेबाज विदेशी मुद्रा बाजार विच कई प्रकार दीयां बुराइयां नूं जन्म देणगे। परंतु इस मत दे आलोचकों के अनुसार ये आलोचना निराधार है, क्योंकि सट्टेबाज ही विदेशी मुद्रा के खरीददार अते विक्रेता हुंदे हन। इस लई जद वटांदरा दर संतुलन की दर तो घट होवेगी तां वो विदेशी मुद्रा के खरीददार होणगे, अते जद वटांदरा दर संतुलन दर तो ज़्यादा होवेगी तां विदेशी मुद्रा के विक्रेता होणगे। इस प्रकार अपने आप ही बाजार विच संतुलन की स्थिति कायम हो जाएगी, जिमें कि दिते रेखा चित्र विच दिता गया है। बस तुसीं देख सकते हो। सैकंड नंबर पर पॉइंट है कि अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या। लोचशील वटांदरा दर नीति सट्टेबाजी दीयां
ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਿਰਤਾ। ਲੋਚਸ਼ੀਲ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁੰਦਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਚਸ਼ੀਲ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੋਚਸ਼ੀਲ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ 6 ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ। ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 3507 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 6550 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2659 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 6323 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅੰਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਘੱਟ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਆਪਣੇ ਉੜੀਸਾ ਹੋ ਗਏ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਹਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੱਤ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭੂ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਭੂ ਸਵਾਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 2.3 ਹੈਕਟਰ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਖਾਦ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੱਤ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾ, ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ
ਜੂਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਸ਼ੂ, ਪੁਰਾਣੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੋਸ਼ਪੂਰਵਕ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਸਾਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੱਤ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ 6 ਕਾਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਬਸ ਨੰਬਰ ਆਊਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ ਨੰਬਰ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ, ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 2.0% ਰਹੀ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 121 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 140 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਕਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ 20 ਤੋਂ 25% ਲੋਕ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਲਘੂ ਅਤੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਅਣਗਹਿਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਘੂ ਅਤੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਉੱਨਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੱਧਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਓਕੇ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬੇਕਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚਲੋ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆ। 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਲੇ, ਲੋਹੇ, ਊਰਜਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਆਦਿ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਤਮ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। PDF ਫਾਈਲ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਓਕੇ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਕੀਪ ਸਮਾਈਲਿੰਗ।